نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آ رہے ہیں گورنمنٹ یہ اس کے لیے کانفیڈنٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں نے ٹریول کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سوال کر رہے ہیں آپ۔ یہ بتائیں کہ ڈالر جو تھا وہ آپ جب عدالتوں سے ضمانت پھر نہ ہو یا جب وہ وہ تو ہو جائے گا نا، تب تو پھر کانفیڈنٹ سر وہ کر لیں گے نا۔ ابھی ہم اپلائی کریں گے جب وقت پہ وکلا جو ہیں وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کریں گے۔ کس کو نہیں ملی اس ملک میں؟ مجھے 2 سال 4 سال میں پچھلے بتا دیں کسی نے پروٹیکٹیو بیل مانگی تو نہیں ملی۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، مجھے نہیں ملی، میں نے انکار کر دیا تھا پروٹیکٹیو بیل لینے سے۔ میں نے کہا تھا کہ میں پروٹیکٹیو بیل نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نے میرا پاسپورٹ کینسل کیا ثاقب نثار صاحب نے، اس لیے آپ اس کو لفٹ کریں۔ انہوں نے لفٹ کیا تھا، میں نے کوئی سر اکانومی کی موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالخصوص ڈالر جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان سے پوچھے تو آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ میں ٹریول کر رہا آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ڈالر کی جو ریئل ویلیو ہے وہ کم ہے، ابھی مسلسل سلائیڈ ہے، آپ کے خیال میں اس وقت کیا ڈالر کی ویلیو ہے جو جہاں پہ آنا چاہیے؟ 250 روپے۔ یہ دیکھیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک سائنٹیفکلی کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ جب میں سپٹمبر 22 میں آیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا 200 سے کم ہونا چاہیے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت جو ریٹ تھا وہ 197۔ ابھی 19 مئی کو جو بلومبرگ نے ریٹ ان کے 2 اکانومسٹ نے کیلکولیٹ کر کے بتایا وہ 244 تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 250 روپے ریئلسٹک ویلیو ہے اور اس کو اس کے قریب آنا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہمارے جو سسٹم ہے انٹر بینک کا یا جو ایکسچینج کمپنیز ہے وہ بہیو کر رہی ہے ملک کے انٹرسٹ میں۔ انہوں نے 98-99 میں بھی بہیو کیا تھا، انہوں نے 2013-14 میں بہیو کیا تھا، اور آپ کو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی 69 سے 52 اور پھر اسٹیبل 8 منتھ۔ اس تو 2013-14 میں 114 اوپن مارکیٹ، 111 انٹر بینک، اور اس سے پھر واپس 100 کے قریب اور پھر 104 پہ 4 سال رہے، یعنی رہا 2017 تک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی سیٹ اپ جو ہے انہوں نے ایکشن لیا منی ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف، انلیگل جو ذخیرہ اندوز ہے ان کے خلاف ایکشن لیا، منی ایکسچینج کمپنیوں اسمگلنگ روکی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹینور میں بھی یہ سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ایکشن لیا ہم نے، آپ میں بھول گئے۔ اتنا ڈفرینس نہیں کریٹ ہوا سر؟ وہ بس وقت لگتا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، ہمارا سب کا ملک ہے، اگر اب بھی ہوگا تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹینیور میں ڈالر کا ریٹ اتنا نیچے نہیں آیا، کیا کچھ قوتیں آپ کو ناکام کرنا چاہتی تھی؟ یہ قوتیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی قوتیں مجھے ناکام نہیں کر رہی تھی۔ ہمیشہ وہ جو بھی ہماری قوتیں ہیں سب مل کے کام کرتی ہیں، اور مل کے کام کرنا چاہیے پاکستان کی خاطر، پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہی وہ ملک ہے بھائی، وہ جو 24ویں معیشت بنا تھا، اور یہی وہ ملک تھا جو 2013 میں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری تھا، اور 6-7 مہینے کی پریڈکشن تھی ڈیفالٹ کی۔ یہ نہیں پتا تھا کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے گی، تو اللہ کے فضل سے ہم نے الیکشن جیتا، اور پھر اس میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری کو ہم 3.5 سال میں اس جگہ پہ لے گئے جہاں لوسٹ انفلیشن، 2% فوڈ انفلیشن، 4% جنرل انفلیشن، 6% آپ کو جی ڈی پی گروتھ، 24 بلین کے ذخائر، آپ کی سٹاک مارکیٹ 19,000 سے اٹھتی ہے، 13 مئی کو جا کے وہ 54,000 چلی جاتی ہے، سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہو جاتی ہے 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہو جاتی ہے بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا۔ یار یہ ایسی چیزیں کسی اور ملک میں ہوتے ہیں تو وہ تو یعنی وہاں تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہی پاکستان۔ آپ نے دیکھا کہ اگلے 5 سال میں جب اس ملک میں ڈان اور پاناما کے ڈرامے رچائے گئے، کانسپریسی میں اس کو کہتا ہوں 2011 سے شروع ہوئی، اور ہمارے حالانکہ یہ ساری پرفارمنس 3 دھرنوں کے باوجود تھی، اور اگر وہ دھرنے نہ ہوتے تو مزید بہتر ہوتی۔ بہرحال وہی پاکستان آپ نے دیکھا کہ پھر 2017 اور 2022 کے درمیان دنیا کی 42nd اور 47th اکانومی بن گیا۔ تو انشاءاللہ اس کو واپس نہ صرف 24 میں بنوانا ہے بلکہ انشاءاللہ G20 میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ ایک میزائلی قوت ہیں، آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، آپ کا ہدف ہونا چاہیے، اس پہ سیاست کوئی نہیں ہونی چاہیے، مل کے سب کو کوشش کرنی ہے ملک دوبارہ اسی ڈگر پہ چلیں، اس میں عوام کے لیے بہتری ہو، مہنگائی کم ہو، اور یہ جو تمام جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم ہمت کریں اور پاکستان کو G20 کا معاشی استحکام آپ نے دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی بھی اس کے ساتھ؟ پارٹی کا ہی ہے بالکل، پارٹی اور ایجنڈا کیا ہے بنیادی طور پہ؟ ایجنڈا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو معیشت 42 اور 47 چلی وہ واپس 24 پہ لانا، اور پھر G20 میں شامل ہونا، جو کہ ہم نے نہیں، گلوبل پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی رپورٹ اویلیبل ہے بھائی، انٹرنیٹ جائیں ابھی، وہ اس نے کہا تھا کہ اس نے G20 میں شامل ہو جائے اس ملک میں 2030 تک، اور جس تیزی کے ساتھ آپ 24ویں معیشت بنے تھے
उस तेज़ी के साथ आप काम करते रहते हैं और ये इस मुल्क में ये कॉन्स्पिरेसीज ना होती तो आज आप अल्लाह के फजल करम से बहुत करीब होते हैं, ये दाखिल हो चुके हैं। सर, डॉलर को नीचे लाने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको ये परमानेंट नजर आ रहे हैं या डॉलर दोबारा शूट होता नजर आ रहा है? वन थिंग मोर सर, पॉलिसी रेट 22% तक चला गया है लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। क्या स्टेट बैंक से कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन से इनिशिएट ऐसे लिए गए हैं कि 22%? जी सर। देखिए, जहाँ तक आपने 2 सवाल किए तो मैं समझता हूँ कि मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो बैंक्स हैं और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो मुल्क की खातर सही डगर पे चल रही हैं। नंबर हम सब को अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह मुझे नज़र आती है कि ये रिवर्स हो, क्योंकि एक रील जो है, जो एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, या तो उसको ख़त्म कर दे उस थ्योरी को, अगर वो है ही नहीं है जो जहां हम चले गए थे, ये सारी स्पेकुलेशन। और मैंने आज नहीं, मैंने 1 महीना पहले बयान दिया था कि जी ये स्पेकुलेटर्स के हाथों पाकिस्तान की इकॉनमी को होस्टेज नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 22%। देखिए, पॉलिसी रेट जो है वो एक तो ये है कि ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, और ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया जाता है ना थ्योरी कि जी सीपीआई के साथ जाए, सीपीआई के साथ बिल्कुल जाने का जरूर, कोर इन्फ्लेशन के साथ आप सामने रखें। आपने देखा कि जब हमारी हुकूमत थी पीडीएम की तो उस वक्त 38% था एट वन पॉइंट, जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद वो हम 28 पे लाए थे, फिर थोड़ा सा 1% 37% मोड़ जी, दोबारा फिर 37% पे पहुंचा हुआ है सीपीआई। नहीं वो मंथली है लेकिन ओवरऑल नहीं है, ईयर टू ईयर। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब निगरान इसको जवाब दे दूं। वो एक कोर इन्फ्लेशन को देखें, वो आपकी सही एक मेजर है, वो देहातों में तकरीबन 18% है और शहरों में 19% है, वो 20 से 22 से कम है। तो इसलिए अगर कोई डिमांड करता है ना कि ये 22% कोई कम है, कोई इदारा हो दुनिया का या कोई और हो, उसको ज़रा समझाना चाहिए कि भाई ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, सप्लाई शॉक्स हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी और दूसरी चीज़ों की वजह से हैं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब एक ग्रुप है मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ को वापसी ना आने का कोई ऐसी ना, ये सारी रूमर्स हैं। हैदर शराजी जियो न्यूज़ से। डॉक्टर साहब, निगरान सेटअप सिर्फ इलेक्शन के लिए आया हुआ है, SIFC के तहत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या अगला सेटअप इनके फैसलों को कबूल करेगा? निगरान सेटअप क्या आईन इजाजत देता है? आप भूल गए कि एक जो केयर टेकर के हवाले से इलेक्शन एक्ट 27 में सेक्शन 230 उनका जो है डे टू डे जो होता था वो चेंज हो चुका है। वो पार्लियामेंट ने जाने से पहले केयर टेकर हुकूमत के लिए चेंज कर दिया था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो 6-7 महीने मुतम्मल नहीं हो सकता कि केयर टेकर से रोज़ आके हाजिरी लगाए और चली जाए। तो इसलिए उसमें जो चेंज किया था हमने, हमारी हुकूमत ने चेंज किया था, पीडीएम की हुकूमत ने चेंज किया था, वो ये था कि ये हुकूमत बायलैटरल, मल्टीलैटरल, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो ट्रांजैक्शंस हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नया लॉ आया था उसके हवाले से ट्रांजैक्शंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन, ये सब काम कर सकते हैं। किस हद तक था इनको दिया गया इख्तियार? कमीशन ने तारीख का डेट तो दे दी है कि जनवरी के एंड में होंगे इलेक्शन, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ कियास यार मुझे मैं तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता कि उसमें हर बंदा अपनी अपनी स्पेकुलेशन करता है। वी शुड बिलीव इट। अगर इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे, तो सर IMF पे एक क्वेश्चन ले लें। IMF का प्रोग्राम आप रिस्टोर करवा के गए थे, तो आप समझते हैं अगला रिव्यू आ रहा है, हम ऑन ट्रैक हैं? केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है कि जो अगली हमें ट्रांच मिले? देखिए, स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त हर चीज़ इन ऑर्डर थी, और जो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी उस क्वार्टर के लिए उस वक्त तक वो सारी पूरी थी, और मैं नहीं समझता कोई वजह जेन्युइन जिसकी वजह से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की दूसरा रिव्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऑन टाइम होना चाहिए और $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उसके बाद एक ही रिव्यू होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो प्रपोजल थी वो 15 महीने का थी स्टैंड बाय एग्रीमेंट, वो मैं नेगोशिएट कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर, हमने नहीं माना, तो उसकी वजह ये थी अनफेयर है, तो हमने उस वक्त 9 महीने का एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया था जो कि
आपका मार्च के एंड में खत्म होगा। नई गवर्नमेंट को नया रिव्यू प्रोग्राम लेना पड़ेगा आपके ख्याल में? वो देखेंगे जब आएगा जी। वो डॉक्टर साहब ये बता दें कि शायद खकान अब्बासी साहब की नाराजगी क्या दूर हो गई और पार्टी में कोई इख्तलाफात तो नहीं है? आपको उनसे ज्यादा तल्लक है, यू बेटर आस्क हिम। अच्छा जी, मेरे तो दोस्त हैं, भाई हैं। थैंक यू। चलो।